Hello，各位觀眾大家好，又係我 Isaac 啊。咁啱啱過去嘅星期日呢，2025年 F1 賽季嘅第二站中國大獎賽就喺上海完結咗啦。咁今條片就係同大家回顧一下星期六嘅排位賽同埋星期日嘅正賽。咁而家即刻開始。咁首先係 Q1，咁3月嘅上海咧都幾熱嘅，賽道溫度有40度，輪胎嘅壽命有機會受到影響。咁第一輪出嚟嘅車手咧，除咗 Haas 嘅 Esteban Ocon 同埋 Oliver Bearman、Alpine 嘅 Jack Doohan，仲有 Sauber 嘅 Nico Hülkenberg 同埋 Gabriel Bortoleto 之外，全部咧都係用過嘅舊軟胎嘅。Hülkenberg 今年首次打敗隊友 Bortoleto， 首輪就做咗一個比隊友快 0.2 秒嘅時間。而同時上站同埋 FP1 都 DNF， 喺 Sprint 嘅最後階段撞車俾人罰嘅 Doohan spin 咗。咁將目光轉向上游車隊 ，McLaren 嘅 Lando Norris 係第一個做出圈速嘅，不過只係1分32秒036，比前一日 Sprint Qualifying 嘅1分30秒內嘅時間慢。咁除咗因為車手們都係用舊胎之外呢，上升咗嘅賽道溫度令到輪胎過熱嘅速度增加咗，對圈速有影響嘅。不過 Sprint Pole to Win 嘅 Lewis Hamilton 同埋 Norris 嘅隊友 Oscar Piastri 好快就做出比 Norris 快嘅時間，而且呢個時候 Norris 嘅時間因為 track limits delete 咗。暫時 Piastri 以0.1秒嘅優勢排第一，後邊係 Hamilton。P3 同埋 P4 係兩架 Mercedes，George Russell 同埋 Andrea Antonelli。至於 Verstappen 嘅隊友另一架 Red Bull Liam Lawson 就得 P15 啫，比兩架 Racing Bulls 仲慢，連續3場排位賽成為所有 Red Bull 車手裏邊最慢嘅。咁相信喺日本站就可以見到角田喺主場揸 Red Bull 噶啦。結果喺影片製作完成之前呢 Red Bull 真係決定喺日本站開始將角田同埋 Lawson 互換。而頭先有失誤冇完成 Flying Lap 嘅 Leclerc 喺換咗新胎出嚟之後嘅圈速就係夠 P10， 原來佢喺 Sector 1用太多 curb 影響咗出彎速度，浪費咗一套新胎。咁嚟到 Q1 嘅最後階段呢，前排車手除咗 Verstappen 都選擇換新胎出嚟再跑多次，而 Verstappen 就覺得佢圈速夠快，選擇留喺 pit 裏邊慳一套新胎嘅。咁頭先係表現已經有驚喜嘅 Racing Bulls 角田同埋 Hedger 先後升上 P1， 比 Verstappen 仲快。雖然呢個 P1 咧好快就俾 Norris 攞走咗。所以最後經過18分鐘嘅 Q1， 被淘汰嘅5位車手分別係 P20 再次成為全部車手裏面最慢 Red Bull 嘅 Liam Lawson，P19 排位首次俾隊友打敗 Sauber 嘅 Gabriel Bortoleto，P18 睇起嚟對賽車嘅信心仲係唔大 Alpine 嘅 Jack Doohan，P17 今集應該逐漸上手 Haas 嘅 Oliver Bearman， 同埋 P16 最後俾前隊友 Ocon 淘汰 Alpine 嘅 Pierre Gasly。嚟到 Q2 第一個圈速係 Ocon 用新胎做嘅1分31秒795，但係好快就俾兩架 Mercedes 用舊胎超越咗。不過用新胎嘅兩架 McLaren 同 Verstappen 做咗更快嘅時間，包辦頭3名。目前喺淘汰區嘅 Lance Stroll、Isaac Hadjar、Fernando Alonso、Esteban Ocon 同埋 Carlos Sainz 都係用新胎嘅，證明頭3隊咧同 Verstappen 真係快其他人好多。其他所有進行第二輪 Flying Laps 嘅車手裏面，除咗 Piastri 都係用新胎嘅。Racing Bulls 嘅兩個做出咗比 Ferrari 嘅 Hamilton 快嘅時間 ，Hamilton 咧而家就係比 Antonelli 同埋 Alexander Albon 快，排 P8。淘汰區嘅 Alonso、Stroll、Sainz、Hülkenberg 同埋 Ocon 都冇改善，所以最後 Hamilton 就安全晉級 Q3。咁最後經過咗15分鐘嘅 Q2 咧，被淘汰嘅5位車手分別係 P15 繼續揾唔到速度，俾隊友打敗 Williams 嘅 Carlos Sainz。P14 同 P13 呢個星期賽車缺乏速度 ，Aston Martin 嘅 Lance Stroll 同埋 Fernando Alonso。P12 幫助 Sauber 連續2個星期晉級 Q2 嘅 Nico Hülkenberg， 同埋 P11 差少少就可以晉級 Q3，Haas 嘅 Esteban Ocon。最後嚟到 Q3，Albon 喺 Team Radio 裏面提到咧風速就增加咗嘅，就唔知會唔會影響圈速。Verstappen 首先做咗一個1分30秒925，但係好快就比 Piastri 快0.2秒嘅圈速攞咗 P1。佢嘅隊友 Norris 都好快嘅，就係慢0.090秒，排喺 Piastri 後邊嘅 P2。而兩架 Ferrari 唔可以挑戰兩架 McLaren 同 Verstappen。Hamilton 就可以排喺 P4，Leclerc 慢0.1秒排 P5， 但前排車手裏面最遲做出圈速嘅 Russell 做出咗比 Leclerc 快嘅時間，搶走咗 P5， 而 Racing Bulls 嘅新手 Hadjar 比隊友角田快，排喺 P7。不過就喺 Hadjar 換好新胎，準備出嚟進行最後一輪 Flying Laps 嘅時候，車隊喺 Verstappen 通過緊 Fast Lane 嘅時候放咗 Hadjar 出嚟，構成咗 unsafe release， 好彩就冇被罰嘅。而 Verstappen 雖然做咗一個紫色嘅 Sector 1， 亦都喺 Sector 2快 Norris 0.1秒。但 Oscar Piastri 一個快0.2秒嘅 Sector 2同埋 Turn 14嘅 The Hairpin of My Life， 以1分30秒641獲得佢 F1 生涯嘅第一個 pole。咁順便咧就將 Hamilton 喺 Sprint Qualifying 創下嘅新賽道紀錄打破咗。原本 P2 嘅 Norris 放棄咗佢嘅 Flying Lap， 而 Russell 最後成功以0.07秒嘅優勢攞走 P2。咁喺同大家回顧正賽之前呢，先嚟睇下 Q3 嘅最後排名。
Pole 咧係上個星期喺主場澳洲站失誤，失落頒獎台 McLaren 嘅 Oscar Piastri。最後一圈啱啱好比 Norris 快少少 ，Mercedes 嘅 George Russell 攞到 P2 同 Piastri 共享頭牌，放棄咗最後 Flying Lap 上一站嘅冠軍同埋而家車手積分榜領先 McLaren 嘅 Lando Norris 排喺 P3。P4 係最後一圈冇改善，繼續 carry 成隊 Red Bull 嘅 Max Verstappen。兩架 Ferrari 包辦第三排 ，Sprint 冠軍 Lewis Hamilton P5，Charles Leclerc P6。只係得一場正賽經驗 ，Racing Bulls 嘅 Isaac Hadjar 打敗咗隊友攞到 P7。上一站 P16 到 P4， 雨中表現神勇 ，Mercedes 嘅 Andrea Kimi Antonelli P8。另一架 Racing Bulls 下站去 Red Bull 嘅角田裕毅 P9。最後咧就係喺 Q2 消耗完所有嘅新軟胎，就用舊胎進行 Q3 Williams 嘅 Alexander Albon。咁終於咧都嚟到星期日嘅正賽啦，大部分車手都選擇以 C3 中性胎起步，除咗用 C4 硬胎嘅 Stroll、Behrman 同埋 Lawson。咁因為呢條賽道高胎耗嘅特性同埋而家較高嘅賽道溫度咧 ，Pirelli 提供嘅策略預測上面嘅3種策略都係 two stop， 唔知到時候車手同埋車隊會點揀啊？咁好快咧，車手們就完成咗 formation lap， 翻去起步架上面等待。It's lights on and away we go， 一起步 Russell 就嘗試進攻 Piastri， 而喺 Piastri 進行防守嘅同時咧，後邊 P3 起步嘅 Norris 揾到機會過咗 Russell 頭升到 P2。P4 起步嘅 Verstappen 有啲慢，喺 Turn 1同時俾兩架 Ferrari 過咗跌到落 P6。不過就喺兩架 Ferrari 過咗 Verstappen 之後，喺 Turn 2就發生碰撞。喺前面嘅 Hamilton 嘗試將賽車向右收向彎心嘅時候，後轆咧就點到插入內線嘅 Leclerc， 將 Leclerc 嘅左邊前嘅 end plate 撞甩咗。咁呢度 Hamilton 好彩冇因為咁而爆胎嘅。咁呢個時候賽事先啱啱開始冇耐 ，Pit Lane 就出現咗一架綠色嘅賽車，原來係 Sauber 嘅 Gabriel Bortoleto 失控 spin 咗上 gravel。咁雖然就冇損壞，但係都係損耗咗輪胎，所以就入嚟換新嘅硬胎。咁嚟到第4圈咧，車隊話俾 Leclerc 知，因為壞咗嘅前翼，令到賽車失去咗好多嘅下壓力。但係車隊希望 Leclerc 可以捱到第一輪 pit stop， 避免損失時間。咁呢個時候咧，後面嘅 Alonso 嘅左後剎車突然間飄出煙霧同埋火光，而 Team Radio 裏邊佢話佢剎唔停架賽車，所以佢就慢慢將架車帶翻 pit 退賽。呢一個 DNF 亦都係佢開季以嚟2場比賽連續第2次 DNF。2025年嘅賽季係完全冇完賽過嘅。咁 for some reason 咧 ，Ferrari 嘅賽車喺有損壞嘅時候係快啲嘅，壞咗前翼嘅 Leclerc 一直都同後邊嘅 Verstappen 保持3秒左右嘅距離。而喺第9圈咧，佢甚至追上咗隊友 Hamilton， 獲得 DRS。而喺直播畫面上面可以見到咧 ，Leclerc 嘅前翼而家成為咗一個另類嘅 Flexi Wing， 喺直路加速嘅時候向下垂貼地，而剎車過彎嘅時候又會升起提供下壓力。呢個時候咧嚟到咗第一輪嘅 pit stop，Gasly 喺第11圈首先入 pit 換新胎。都行、角田同 Ocon 喺下一圈緊隨其後，而前排車手去到第14圈之後 ，Hamilton 同 Verstappen 開啟 pit window，Piastri 下一圈入嚟，不過佢嘅 pit stop 咧就做咗3.8秒，比較慢嘅。Russell 咧都跟住入嚟，但佢喺 Team Radio 裏面話佢覺得可以 one stop 慳翻一次 pit stop 嘅時間。Norris 同埋 Leclerc 下一圈都入嚟，不過 Leclerc 就冇換佢嘅頭翼嘅。而呢次嘅 pit stop 都令到當日生日嘅 Albon 領跑，睇嚟今場比賽 undercut 好有效。Norris 出嚟之後咧就俾 Russell 過咗頭。但係 Norris DRS 嘅幫助好快就重新攞翻實際上嘅 P2， 而後邊一直都冇換頭翼嘅 Leclerc 咧，睇嚟真係好快，亦都喺前面隊友 Hamilton 嘅 DRS 範圍裏邊，而家仲喺度逐漸逼近緊。咁 Hamilton 又注意到佢哋嘅速度差異，喺 Team Radio 裏邊主動提出讓位俾 Leclerc， 不過因為佢哋而家追到咗 Stroll， 所以佢直到去21圈咧先成功換位嘅。而 Leclerc 喺換位之後快速逼近 P3 嘅 Russell， 同時俾兩架 McLaren 超越咗嘅 Albon 咧，終於都入嚟換胎啦，喺 P14 翻返賽道。呢個時候咧就淨係得用硬胎嘅 Stroll 同埋 Behrman 仲未 pit 嘅啫，而佢哋兩個亦都喺 P14 有過一段嘅爭鬥，不過 Behrman lock up 咗，所以位置都冇變到嘅。Behrman 之後咧一直都企喺 Stroll 嘅後邊，所以喺第26圈就選擇入嚟換中性胎，而 Stroll 嘅養胎技術唔錯，一直等到第36圈先入。呢個時候前面嘅 Norris 咧不斷喺度做緊紫圈，但都撼動唔到隊友 Piastri 嘅領先地位，佢哋兩個嘅距離一直都喺3秒左右。而起步咧就跌到 P6 嘅 Verstappen 都仲係喺 P6 嘅。佢係前面嘅 Hamilton 4.3秒，第二架 Red Bull Lawson 咧繼續失望嘅表現 ，pit stop 之後喺 P18 出嚟。嚟到第35圈 ，Norris 被告知比賽嘅尾聲有機會落雨嘅，但係暫時就冇聽其他車隊講過。俾人問喺個 Sainz 頭嘅時候講咗句 Ciao， 真係好開心啊！嚟到第38圈 ，Hamilton 後邊嘅 Verstappen 喺輕油狀態下比較快，呢個時候 Ferrari 決定叫 Hamilton 翻嚟換胎做 two stop， 而佢係前排車手裏面唯一一個 two stop 嘅。就喺快速追近 Leclerc 嘅 Verstappen 後面10幾秒出翻嚟，咁嚟到第41圈呢 Behrman 成功喺 Turn 1超越 Gasly 上升到 P10， 而隊友 Ocon 嘅 P7 令到 Haas 暫時雙車都喺得分區裏邊。
而雙車都係得分區內起步嘅 Racing Boost，因為採用咗 Two Stop，不如排喺 P15 同 P16，失去咗得分嘅機會。雪上加霜嘅係呢，角田嘅前翼喺冇任何碰撞嘅情況下突然間爆裂，迫使佢進行第3次嘅 Pit Stop。嚟到比賽最後階段，正當 McLaren 距離賽季第一個 1-2 越嚟越近嘅時候，P2 嘅 Loris 突然間喺 Team Radio 裏面報告剎車問題。F1 賽車嘅剎車 pedal 係有油壓力嘅，車手踩落唔同深度嘅時候呢，個 pedal 會有唔同嘅重量，而車手就係靠呢啲重量去判定而家嘅剎車力度，防止 lock up。Loris 而家遇到嘅問題就係 pedal 嘅壓力消失咗，越嚟越輕。咁呢個可能係剎車壞咗，亦都可能淨係 pedal 嘅油壓失效。但 Loris 因此失去咗剎車力度嘅參考，每一個彎都要靠鼓去剎車，嚴重影響緊佢嘅圈速嘅。而喺第51圈，下游嘅都行因為推咗對手出賽道被罰10秒，令到呢個對佢嚟講唔太順利嘅週末更加唔順利。前面一直喺度高速接近 Leclerc 嘅 Verstappen， 終於喺第53圈揾到機會超越 Leclerc 上到 P4， 不過前面 P3 嘅 Russell 距離 Verstappen 太遠，比賽完成之前係冇可能完成超越嘅。反而 Russell 係有機會挑戰圈速因為剎車問題大幅放慢嘅 Loris， 去到最後一圈將距離由9秒減到1秒幾，但係最後都係唔夠。2025年嘅第2場比賽由頭帶到尾嘅 Oscar Piastri 勝出，隊友 Lando Norris 最後帶住剎車問題緊緊守住 McLaren Run 2。P3 係連續2場上頒獎台 ，Mercedes 嘅 George Russell。P4 係最後速度好快 ，Red Bull 嘅 Max Verstappen。唔知點解有選馬嘅時候比較快 ，Ferrari 嘅 Charles Leclerc 隊友生前嘅 P5 完賽 ，Sprint 嘅冠軍 Lewis Hamilton 以 P6 完成。Haas 嘅2架賽車經過上站包尾完賽之後觸底反彈 ，Esteban Ocon 同埋 Oliver Bowman 分別以 P7 同 P10 完賽。另一個 Mercedes Driver of the Day 嘅 Andrea Giovinazzi 以起步嘅 P8 完賽。29歲生日 Williams 嘅 Alexander Albon P9 完賽得分。但係呢條片係仲未完嘅，就喺比賽完結當日嘅夜晚，賽會就宣布2架 Ferrari Charles Leclerc 同埋 Lewis Hamilton， 仲有 Alpine 嘅 Pierre Gasly 被取消比賽成績。咁我哋作為 Tifosi 呢一站係真係經歷咗情感過山車。星期5同星期6朝頭早為 Hamilton 嘅 Sprint Pole to Win 歡呼，星期6晏晝對回到正常嘅排位成績失望。結果星期日車隊就將我哋送翻谷底。咁根據官方文件Lewis Hamilton被取消成績嘅原因係底板過薄。現代 F1 賽車嘅底板 Plank 係一塊10mm 厚、好輕但強度好高嘅玻璃纖維板。咁由於現行規則嘅 Ground Effect 賽車需要貼地駕駛嚟獲得下壓力嘅，而經過賽道上嘅起伏嘅時候呢塊板係一定會有磨損嘅，所以規則容許賽車喺賽後有1mm 嘅磨損。賽後檢查嘅時候，只要有9mm 嘅厚度就冇事。而呢次 Hamilton 嘅 Ferrari 賽車嘅底板左中右分別係 8.6mm、8.6mm 同埋 8.5mm， 因此就俾人取消比賽成績。而 Leclerc 同埋 Gasly 就因為賽後車重比規定嘅800kg 低咗1kg，所以就按例取消比賽成績。而 Ferrari 後來嘅解釋係 Leclerc 嘅賽車上面嘅後備水箱消耗咗比預期多1kg 嘅水，所以令到車重比規定低咗1kg。咁今條片就嚟到呢度啦，歡迎大家喺留言區討論呢場比賽。有任何意見嘅話都歡迎提出，我哋全部都會睇嘅。最後，如果你仲未 follow 我哋嘅 IG 同埋 Threads 嘅話，記得去 follow 一下，以獲取更加多嘅 F1 資訊。咁我哋下條片再見啦〜